again your left. பண்ணும்போது concentration on your spine. So shoulder பிடிச்சி left. Now right. Like this. இந்த மாதிரி பின்னாடி பார்க்கணும். பின்னாடி பார்க்கணும். பின்னாடி பார்க்கணும். பின்னாடி பார்க்கணும். Very good. Vikshasan. Sarito Vikshasan. Okay. Right leg straight-ஆ வச்சுக்கோங்க. Lift your left leg. யாரால முடியுமா அவங்க மட்டும் பண்ணுங்க. மெதுவா அப்படி lift பண்ணுங்க. லாக் பண்ணுங்க. கை இப்படி வைங்க. கையை திருப்புங்க. மெதுவா மேல. குட். திரும்பி கை இப்படி எடுத்துட்டு வாங்க. டர்ன் பண்ணுங்க. இப்படி எடுத்துட்டு வாங்க. லெஃப்ட் leg எடுத்துட்டு வாங்க. Take your right leg up. Slowly balance. கையை திருப்புங்க. மேல எடுத்துட்டு போங்க. Good. Good. Yes, slow. Okay. Good. Surya Namaskar. Okay. 2 times. Okay. Now let us get ready for Surya Namaskar. Simple தான் ஒரு 12 steps இருக்கு. அத நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறோம். Good. Position. 1. Namaskar. 2. Inhale and up. 3. Touch the ground. கை காலுக்கு பக்கத்துல தலையை சுத்தி தொடணும். Take your left leg backward and look up. Left leg. Bring your chest like this. Keep your both hands next to your good foot. இப்போ next அடுத்து Mervasan. Good. Then Shastangam, Dandasan. Then Bhujangasan. Again Mervasan. Bring your left leg. Bring your right leg down. Good. Again inhale and up. For Namaskar. Back to. நீங்க சொல்லிடுறீங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் துவங்கும்போது ஒரு மந்திரத்தோட ஆரம்பிப்போம். ஓம் விக்ராய நமஹ. நெக்ஸ்ட். ஓம் சூர்யாய நமஹ. Three. Slowly touch the ground. 4. Left leg backward and look up. 5. Body V shape. Mervasan, Parvadasan. Then Dandasan, Shastangam. Now Bhujangasan. Back to normal again. Body V shape. Mervasan. Bring your left leg and look up. Left leg. Now right leg, Padahastasana. 11. Inhale and up. 12. Namaskar. Back to normal. So diabetic or moon ko lama. Ha. Panilama. Let us sit in Vajrasana. Like this. ஓம். இப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைலண்ட் ஃபிங்கர் எல்லாருக்குமே தெரியும். சுகர் எப்போ வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இங்க எத்தனை பேர் சுகருக்கு நான் கையில மூவ் பண்ண மாட்டேன். இது அதில் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு எப்படி உட்காரணும்? இவன் சித்தலிங் வஜ்ராசன். வஜ்ராசன் எப்போ உட்காரலாம்? நைட்டு ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காருங்க. நிறைய ரிசல்ட் வரும். டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நல்லா வேலை செய்யும். குட். இப்போ மெதுவாக நம்ம இந்த டயபெட்டிக் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் வந்து முன்னே தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம். First one, Mandulasana. Lift your arm. Keep your thumb inside. Lock it. Adi Mudra. Bring it like this. Nalla muchi edunga. Take a deep breath. Deep exhale. Pull your stomach. Press. Slowly forward bending. Slowly. Slowly. Evvala mudiyuma kela kuninga. Now already உங்களுக்கு கபாலபாதி தெரியும். Just do Kapalabhati. Only exhale. 15 count.
Good. Back to normal. 15 பண்ணலாம், 30 பண்ணலாம், 45, 60 increase பண்ணிட்டே போலாம். Position number 2, left hand over the navel, then right hand. Take a deep breath. Deep exhale. Pull your stomach. Press. Have a smile in your face. Slowly forward bending. Good. 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 இப்போ exhale பண்ணுங்க. Kapalabhati 15 count. Good. Back to normal. இப்போ அடுத்து வந்து முட்டி மேல கை வைங்க, சசங்காசன். நல்ல deep inhale and up. Good. Good. Exhale. Pull your stomach inside. Slowly stretch your hand. Forward bending. Do Kapalabhati. Good. Back to total 5 poses இருக்கு. இப்போ நான் 3 தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Good. So now let us start Anulom Vilom for 2 minutes. Anulom Vilom already கத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டேன், கபாலபாதி சொல்லிட்டேன். Now let us start Anulom Vilom. நாடி சுத்தி பிராணாயாமா. லெஃப்ட்ல இன்ஹேல் பண்றோம், ரைட்ல எக்ஸேல் பண்றோம், ரைட்ல இன்ஹேல் பண்றோம், லெஃப்ட்ல எக்ஸேல் பண்றோம். ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ ரைட் நான் முடிக்கிட்டேன், லெஃப்ட் சந்திரநாடி ஆஃப் சத்ரிய 120 180 இருக்கு பாருங்க. feeling the lungs. குறைங்க. slowly left முடிக்கிறேன், ரைட் பக்கம் மூச்சு எடுக்கிறேன். again right inhale. This is one cycle. We can do for 2-3 cycles. This one Anulom Vilom. Kapalabhati is the Ida of Pranayama. Anulom Vilom is the Queen of Pranayama. My name is last one cycle. Start with the left side again. Filling the lungs is very, very important. Brain is getting activated, heart is getting activated. Purification of the blood with Ananadi, Surinadi. Again, start with again right side. And exhale to the left nostril. Come to the meditation. Dhyana. You can feel the vibration. Om. So you open your eyes. Good. இதெல்லாமே பண்றதுக்கு ஒரு brain should work here. So how to activate brain? There's some Brahmani. Slowly open your eyes. Let us do Brahmani. Let us get ready. Keep your hands like this. Close your eyes. Close your ear மேல லைட்டா பட் வந்து லைட்டா பிரஸ் பண்ணுங்க. Take a deep breath. Om chanting through your nose. Let us start.
தியானம். Without opening eyes, slowly lift your arms. Rub the both the palms. நல்லா ரெண்டு கையும் நல்லா ரப் பண்ணுங்க. You can feel the energy. Feel that the energy is the heat. Apply on your eyes. Slowly feel the energy going into your body. Slowly slide down. See the sky. ஓவரால் எல்லாத்தையும் Go. தனித்தனியாக 2-3 பேர் எடுக்கணும். போதுமா? நைஸ் வேணுமா? நைஸ். லாக்கிங் சைக்கிள். Thank you. நீங்களும் அப்படியே உட்காந்துங்க. எல்லாரும் அவங்க இடத்துல அப்படியே உட்காருங்க. மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அண்ணன் டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பரமலா சாம்பத் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். யோகா குரு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களை வரவேற்று அவங்களை காயத்ரி ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் சாதனை வேண்டும். இதுதான் பண்ண வேணாங்க. ஜூம் இருக்குல்ல, இந்த 12வது சர்வதேச யோகா தினத்தை பற்றி நமது மாநில துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் எடுத்து ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல பிறகு நமது மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள் என்பதை அப்பொழுது தெரிவிக்கிறேன். சென்டர் ஒன்று 2 போட்டோ எடுத்துக்கலாமே வாங்க. பாரத் மாதா கி இன்னைக்கு எடுத்துக்கீங்களா? சர்வதேச யோகா தினம். இது இன்னைக்கு பாரத நாடு மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நாடுகளிலுமே இது உங்களோட ஒரு சிறப்பாக வருதுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தா யோகா தினத்தை எல்லாரும் கொண்டாடி கொண்டிருக்காங்க. 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2014 சர்வதேச ஐநா சபை அரங்கத்துல பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர தாமோதர் மோடி அவர்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்தார். யோகா கலை, யோகா என்பது ஏதோ ஒரு உடற்பயிற்சி அல்ல. வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இருக்கிற மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற உடற்பயிற்சி அல்ல. இந்த யோகா என்பது உடல் மட்டுமல்ல, உடல், மனம், அறிவு, ஆன்மா எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்கக்கூடியது, எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். இப்படிப்பட்ட ஒரு யோகாவை பாரத நாடு உலகத்துக்கு அனைத்து நாடுகளுக்கும் கொடையாக கொடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்குது. உலக நாடு முழுக்க இந்த யோகா கலையை கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை கொடுத்தார். பாரத பிரதமருடைய யோகாவுக்கு அங்கீகாரம் வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை உலகத்தில் இருக்கிற 175 நாடுகளுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் ஐநா சபையில ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்ட தீர்மானம். வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தீர்மானம் யோகா. அதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன் மாதம் 21ஆம் தேதி இன்று இன்னைக்கு சூரியனுடைய அளவு நேரம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்று நாம உலக யோகா தினத்தை 12வது வருஷமாக பாரத பிரதமர் ஒவ்வொரு நகரத்திலையும் இன்னைக்கு அனுஷ்டிக்கிறார். இன்னைக்கு கொல்கத்தாவில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் முன்னிலையில யோகா. நேற்றுக்கு நம்மளுடைய அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்கள் அவருடைய தொகுதியில தெலுங்கானாவில்
அவர் நேற்றுக்கு காலையில 25,000 மக்கள் முன்னாடி அவங்களோடு சேர்ந்து யோகாவை செய்து ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் சாதனை நேற்று நடத்தினார். அதன் பிறகு நேற்றுக்கு அவர் பிரதமருடைய நிகழ்ச்சி ஒரிசாவில் நேற்று மாலை கலந்து கொண்டு நள்ளிரவு ஹைதராபாத் வந்து இன்று காலை 6 மணி விமானம் மூலமாக நமக்கு யோகா நிகழ்ச்சி மற்றும் 12 ஆண்டு பாரத பிரதமராக திரு நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்லாட்சி தினம் அதையும் சேர்த்து கொண்டாடுவதற்காக இன்னைக்கு நம்மோட வந்திருக்காரு. இந்த யோகா தினம் எவ்வளவு ஏதோ 21 ஜூன் அன்னையோட யோகா அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு பாஸ்கர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு கொஞ்சம் அவசரமாக. ஏன்னா மந்திரி அவர்களுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சி இருக்கு இன்னைக்கு, அதை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அவர் ஹைதராபாத் போய் மாலையில நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கணும். ஆகையினால நான் ரொம்ப சுருக்கமாக பாஸ்கர் அவர்கிட்ட சொன்னேன். பாஸ்கர் 1.5 மணி நேரம் ஈஷா நம்மளுடைய பாபா ராம்தேவுடைய யோகாவை அழகா எடுப்பாங்க. 1.5 மணி நேரம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் நீங்க வாழ்க்கை முறையில வாழ்க்கையினுடைய அம்சமாகவே மாத்திக்கிட்டீங்க. காலையில ஒரு 5 to 6, 5:30 to 6:30 மணி நம்ம செஞ்சோம்னா எந்த பிரச்சனையும் வேணாம். இன்னைக்கு இளைஞர்கள் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ், பரீட்சையை பத்தி பயம், ஆரோக்கியத்தை பத்தி பயம், எதை பத்தியுமே கவலைப்பட வேணாம். எல்லாத்திற்கும் ஒரே தீர்வு, ஒரே மருந்து என்று சொன்னால் அது நமது பாரதம் கொடுத்த யோகா கலை. நம்மளுடைய அமைச்சர் அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே RSS சுயம் சேவர். அவரு ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே சங்க சுயம் சேவக்கு. எனக்கு தெரியும் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியில எப்ப சேர்ந்தார்னே தெரியல. அவ்வளவு சிறிய வயதிலேயே பாரதிய ஜனதா கட்சியில தன்னை இணைச்சு கொண்டாரு. ஒரு தடவை KT ராகவன் என்ன சொன்னாரு, மாநில தலைவராக நான் இருக்கும் பொழுது அகில இந்திய இளைஞரணி தலைவராக திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்கள் இருந்தார். திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்கள் இளைஞரணி தலைவராக அகில இந்திய அளவில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கும் பொழுதுதான் அவருடைய துணைத் தலைவராக இருந்தவர் தான் இன்னைக்கு மகாராஷ்டிராவுடைய முதலமைச்சராக இருக்கிற திரு தேவேந்திர பட்னாவிஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியத்திற்கு சொந்தக்காரர் நமது கிஷன் ரெட்டி அவர்கள். நமக்கெல்லாம் அடிக்கடி பரிச்சயமானவர். நம்மளுடைய தேர்தலுடைய பார்வையாளராக இருந்திருக்காரு. நம்மளோட அடிக்கடி நமக்கு தமிழ்நாடு BJPக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர். இளைஞரணி தலைவர் மட்டுமல்ல, மாநிலத்தினுடைய ஒருங்கிணைந்த ஆந்திராவுடைய மாநில தலைவராக 2 முறை இருந்திருக்காரு. தெலுங்கானா ஆந்திரா பிரிக்கும் போது தெலுங்கானாவுடைய தலைவராக இருந்திருக்காரு. இந்திய வரலாற்றில் பாரதிய ஜனதா கட்சியில அமைச்சராகவும் தெலுங்கானாவுடைய மாநில தலைவராகவும் 2 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஒரே தலைவர். மத்திய அமைச்சராகவும் இருந்தார், தெலுங்கானாவுடைய தலைவராகவும் இருந்த ஒரே தலைவர். அப்படி சிறப்பு அந்தஸ்து பெற்ற ஒரே தலைவர் நம்மோடு இன்னைக்கு வந்திருக்கிற அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி அவங்க. கலாச்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்க. இப்ப கோல் அண்ட் மைன்ஸ் அதனுடைய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறையினுடைய கேபினெட் அமைச்சராக பிரதம மந்திரி திரு நரேந்திர தாமோதரதாஸ் அவருடைய மோடியினுடைய அமைச்சரவையில் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய துடிப்புமிக்க ஒரு அமைச்சர். அவர் இன்னைக்கு நம்மோட இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்வதே நமக்கெல்லாம் பெருமை. அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு கூட சரியில்லை, லேசா அவருக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சல் ஃபீவர் இருந்தாலும் கூட எந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட் பாரத பிரதமர் நிகழ்ச்சி செய்யும் பொழுது நான் தமிழ்நாட்டில் யோகாவில் கலந்து கொள்வேன் என்று அவருடைய உடம்பை மீறி இன்னைக்கு நம்மோட சேர்ந்து அவர் வந்திருக்கிறது உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம். I welcome Shri Kishan Reddy ji, our Honorable Minister, to give some address for this yoga program. Good morning, one and all. Vanakkam. Namaskar. Respected Bhaskar Yogi Garu, BJP State Vice President Sri Dolphin Sridhar Garu, District President Bharatiya Janata Party Sri Sandeep ji, Srimati Parimala Sampath ji, Sri Kalidas ji, Sri Gayatri Srinivasan ji, I extend my heartfelt greeting and best wishes to all of you on the
greatest occasion of the 12th International Day of Yoga. I congratulate every participant who has joined us today for this collaboration of wellness, collaboration of harmony, collaboration of human well-being. Friends, at the outset, we must express our sincere gratitude to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, whose visionary leadership has brought us together today. The globe, every corner of the world. Prime Minister Narendra Modi ji has reminded not only India but the entire world of the profound significance of the yoga, importance of the yoga. Thanks to his initiative, yoga is now practical across the continents, and the world looks towards India with admiration and respect. From New York to Paris, from Sydney to Tokyo, millions of people come together regularly to practice yoga and celebrate India's gift of humanity. Yoga is far more than physical exercise. It is a holistic discipline, nurture to the body, claims to mind, and elevates the spirit. And the wisdom of the Bhagavad Gita teaches us yoga is the journey of self through the self to the self. Tamil Nadu has always been one of the great center of India's spiritual and philosophical traditions. From Tirumala's teachings on yoga to the rich traditions of Siddha medicine, this scarce land has contributed immensely to India's holistic approach to health and well-being. In ancient Sangam literature, we find a deep understanding of the importance of good health, balanced living, and inner peace. This invaluable treasure of knowledge gifted our great nation to humanity is today transforming the lives of millions across the world. In 2014, when Prime Minister Narendra Modi ji addressed the United Nations and called upon the world to embrace yoga, the response was unprecedented. A record 177 countries supported the resolution, leading to declaration of 21st June as a International Yoga Day. Since then, yoga has evolved into a global movement promoting health, peace, and well-being. Friends, I don't want to take much time. We wish to protect ourselves from illness
and lead fulfilling lives, yoga and meditation must become an integral part of our daily routine activity. Yoga improves concentration among the children for their education. It is instantly youth also. It helps working professionals manage stress. It contributes to the well-being of women. It brings the renewed energy and vitality to senior citizens. That's why yoga is for everyone. Yoga is for everyone to every angle. Yoga is for every day. Yoga improves our caliber and capacity. Yoga contributes our thought and prosperity. That's why I appeal to the entire society. The message of yoga, the efforts of Narendra Modi ji. Now, entire world learning yoga, practicing yoga. I request every citizen of the Tamil Nadu and India, we should proactively participate and practice yoga every day for yourself, for your health, your family, your well-being. That's why yoga is not a physical activity. Yoga is